Hello friends, so this is the last part of the external auditory canals. So now the disease is the pharynculosis of the external auditory canal. So what is the pharynculosis? আমরা এর আগে বলছি যে pharynculosis জিনিসটা কি, it is the staphylococcal infections of the hair follicles in the cartilaginous portion of the external auditory canals. So external auditory canal এর cartilaginous পার্টে hair follicle থাকে, so সেখানে যদি staphylococcal infection সেই কন্ডিশনটা হচ্ছে pharynculosis of the external auditory canals. So it is usually singles or it can be multiples, and recurrence is common and spontaneous evacuation in a few days. What are the predisposing factors? What are the predisposing factors for the pharynculosis? Number 1 হচ্ছে abrasions and macerations. Number 2 in diabetes mellitus. Number 3 trauma কি due to the itchings or removal of the wax, এর জন্য যদি trauma হয় তার জন্য staphylococcal infection হইতে পারে। and number 4 হচ্ছে as a complication of the otitis media, যখন আমরা otitis media পড়ব তখন দেখব যে otitis media এর complication হচ্ছে pharynculosis and infections from the other part of the body, especially scalp, the infection from the other part of the body. So these are the predisposing factors for pharynculosis of the external auditory canal. So this patient having severe pain, severe earache, so otoscopy is contraindicated. In case of pharynculosis as there is the severe earache. What are the clinical features or how to manage a patient of pharynculosis? So clinical feature মধ্যে ফার্স্টে কিছু সিমটমস আছে, সিমটমগুলো আমরা একটু দেখি। একটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা, সেটা হচ্ছে ভেরি সিভিয়ার পেইনস। সো নাম্বার 1 হচ্ছে ভেরি সিভিয়ার পেইন, অ্যান্ড নাম্বার 2 হচ্ছে ইরিটেশন অ্যান্ড ট্রিসমাস। দেন হচ্ছে ডিফনেস if the pharyncle large enough to occlude the canals, যদি pharyncle যদি large হয় and occlude the canals করে, then হচ্ছে conductive type of deafness there occurs. Now what are the symptoms? What are the signs? এর মধ্যে কি পাবো? একটা হচ্ছে tenderness পাবো, tenderness in the ears, and regional lymphadenitis. So regional lymphadenitis, preauricular or postauricular lymphadenitis. Now how it is spreads? So it can be spreads ব্যাকওয়ার্ডে কি আছে, ম্যাস্টয়েড বোন আছে, সো অ্যাকিউট ম্যাস্টয়েডাইটিস। ফরওয়ার্ডে প্যারোটিড গ্ল্যান্ড আছে, সো প্যারোটিডাইটিস। অ্যান্ড ইনওয়ার্ডে কি আছে, ইনসাইড আছে হচ্ছে টিম্প্যানিক মেরুপর মিডিল লেয়ার, সো সেখানে কি হতে পারে, ওটাইটিস মিডিয়া। সো এই তিনটার মাধ্যমে যারা ব্যাকওয়ার্ড থেকে স্প্রেড করতে পারে, ফরওয়ার্ড থেকে স্প্রেড করতে পারে, অথবা ইনওয়ার্ড থেকে আউটওয়ার্ডে স্প্রেড করতে পারে। নাও হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস? এক নম্বর হচ্ছে অ্যাকিউট ম্যাস্টয়েডাইটিস অ্যান্ড herpetic lesions. So these are the differential diagnosis. Now how to treat the patient with pharynculosis? Number 1, the meatus is packed with wick soaked in 10% ictamol in glycerin for 24 to 48 hours. এখন দুইটা কাজ আছে, একটা হচ্ছে উইক্স যেটা, সেটা কি করে, ইটস অ্যাক্ট দ্য স্প্লিট, অ্যান্ড ইকথামল যেটা আছে, সেই ইকথামলটা হচ্ছে ব্যাকটেরিওস্ট্যাটিক সাবস্টেন্স। অ্যান্ড ইকথামল ইন গ্লিসারিনটা কি, ইট ইজ হাইগ্রোস্কোপিক অ্যান্ড রিডিউসেস দ্য ইডিমা। তো গ্লিসারিন হচ্ছে হাইগ্রোস্কোপিক সাবস্টেন্স। সো আমরা হচ্ছে একটা প্যাকিং করব কিসের মাধ্যমে, উইক সোকড উইথ 10% ইকথামল ইন গ্লিসারিনস। কতক্ষণ রাখবো প্যাকটা? 24 to 48 hours, অর্থাৎ 1 to 2 days। দেন কি করব, যদি রাপচার হয়ে যায় তাহলে আফটার ব্লাস্টিং উইক সোকড উইথ অ্যান্টিবায়োটিক্স অ্যাপ্লাইড অ্যান্ড কেপ্ট ফর 1 days। অ্যান্ড যেহেতু এখানে সিভিয়ার পেইন হয় তাহলে আমরা অ্যানালজেসিক ইউজ করব টু রিডিউস দ্য পেইন। দেন হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশনস অফ হিট, দেন সিস্টেমিক অ্যান্টিবায়োটিক্স মেনলি হচ্ছে অ্যান্টিস্টাফাইলোকক্কাল যে অ্যান্টিবায়োটিক্স যেটা আছে পেনিসিলিন গ্রুপের, এটা হচ্ছে ক্লক্সাসিলিন অর ফ্লুক্লক্সাসিলিন। কতটুকু? 500 mg। আর ক্লক্সাসিলিন হলে 500 mg 6 ঘন্টা পর 7 দিন খাওয়াবো, আর ফ্লুক্লক্সাসিলিন হচ্ছে 250 mg 6 ঘন্টা পর 6 hourly for 7 days. Then in case of large pharyngeal, path should be drained by an incisional drainage. তাহলে আমরা ইনসিশন দিয়ে পাঁচটা ড্রেন করে ফেলতে হবে যদি ফারাঙ্কেলটা লার্জ হয়। আমরা ইনসিশন কোথায় দিই? ইনসিসুরা টার্মিনালিস, কারণ এখানে কি আছে, ডিভয়েড অফ কার্টিলেজ। আচ্ছা, ইন রিকারেন্ট ফারাঙ্কুলোসিস ডায়াবেটিস মেলাইটাস শুড বি এক্সক্লুডেড, কারণ ডায়াবেটিস মেলাইটাস কী করে, ইনফেকশন ইমিউনো কম্প্রোমাইজের জন্য ইনফেকশনটা বেশি হয়, তা ডায়াবেটিস মেলাইটাস আগে এক্সক্লুড করতে হবে, দেন ট্রিটমেন্ট শুড বি ডান অ্যাকর্ডিংলি। আচ্ছা, নেক্সট কোয়েশ্চেন,
Which is the common site for furunculosis? Answer is the external auditory canal. It is the common site because hair follicles are present in this area, mainly the cartilaginous part of the external auditory canal. It is the common site for furunculosis. আর এদের ট্রিটমেন্ট কী করবো? ট্রিটমেন্ট আমরা মেইনলি মনে রাখবো হচ্ছে ফ্লুক্লোক্সাসিন 250 mg 6 hourly for 7 days, এই একটাই মতো ট্রিটমেন্ট, কারণ এটা হচ্ছে কিসের জন্য? স্ট্যাফাইলোককাস অরিয়াসের জন্য হয়। Our next question will be the difference between furuncle and mastoiditis. তো mastoiditis পড়ার আগে আমরা একটু অ্যানাটমিটা একটু দেখে নিই। সেটা হচ্ছে যদি আমরা ফ্রন্ট ভিউ থেকে দেখি তাহলে এটা হচ্ছে এক্সটার্নাল লেয়ার, এটা হচ্ছে এক্সটার্নাল অডিটরি ক্যানেলস, এরপরে এখানে আছে হচ্ছে টিম্প্যানিক মেমব্রেন, এখানে টিম্প্যানিক মেমব্রেন, এরপরে এটা হচ্ছে মিডল এয়ার ক্যাভিটি, অ্যান্ড এ পাশে আছে ইনার এয়ার। ইনার এয়ারের মধ্যে কী আছে? এখানে আছে হচ্ছে ককলিয়া, তারপর হচ্ছে এখানে একটা বক্স আছে, এই বক্সের মধ্যে কী থাকবে? পেছনের দিকে থাকবে ইউট্রিকুলাস আর সামনের দিকে থাকবে স্যাকুলাস। এরপর এখানে 3টা সেমিসার্কুলার ক্যানেল আছে, একটা ল্যাটারাল, একটা সুপিরিয়র, একটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র, তাহলে 3 সেমিসার্কুলার ক্যানেল। এই হচ্ছে মোটামুটি এয়ারের গঠন। এখন মিডল এয়ারটা ইম্পর্টেন্ট। সো মিডল এয়ারের এক সাইডে আসবে হচ্ছে ইনার এয়ার, অপোজিট সাইডে মেমব্রেনের পাশে আসছে হচ্ছে এক্সটার্নাল এয়ার। সো দিস ইজ দ্য মিডল এয়ার। সো মিডল এয়ারকে যদি আমরা একটা বক্সের মতো চিন্তা করি এবং সেটা যদি আমরা ল্যাটারাল ভিউ থেকে দেখি, তাহলে ল্যাটারাল ভিউ থেকে আমি এক্সটার্নাল এয়ারটা খুলে নিছি, তাহলে এটা হচ্ছে ওয়ালগুলো যদি চিন্তা করি, এটা হচ্ছে রুফ, এটা হচ্ছে ফ্লোর, এটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র ওয়াল, ওই পাশেরটা হচ্ছে মিডিয়াল ওয়াল, এই পাশেরটা হচ্ছে ল্যাটারাল ওয়াল, আর এটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র ওয়াল। তাহলে বক্সের মধ্যে চিন্তা করলে আমরা ওয়ালগুলো দেখে নিলাম। তাহলে ল্যাটারাল ওয়াল যেটা আছে, ল্যাটারাল ওয়ালে কী থাকবে? এই ল্যাটারাল ওয়ালে থাকবে হচ্ছে টিম্প্যানিক মেমব্রেন ল্যাটারাল সাইডে। অ্যান্টেরিয়র ওয়ালে দুইটা ক্যানেল থাকে, এগুলো আমরা ডিটেলস পরে পড়বো। সামনের দিকে থাকবে হচ্ছে অডিটরি ক্যানেল, এগুলো পরে পড়বো। এখন মাস্টোইডাইটিস বোঝার জন্য ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে এই মিডল এয়ার ক্যাভিটি যেটা আছে, মিডল এয়ার ক্যাভিটির পোস্টেরিয়র ওয়ালটা সম্পর্কে আমার একটু জানতে হবে। তাহলে এটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র ওয়াল অফ দ্য মিডল এয়ার ক্যাভিটি। তো পোস্টেরিয়র ওয়ালে একটা ক্যানেল আছে যাকে বলা হয় অ্যাডিটাস অফ দ্য মাস্টয়েড অ্যান্ট্রাম। এখানে যে বোনটা থাকে সেটা হচ্ছে মাস্টয়েড বোন, এখানে মাস্টয়েড বোনটা থাকে। তো মাস্টয়েড বোনটার মানে ইনওয়ার্ডে যদি যায় তাহলে এখানে কী থাকবে? এখানে একটা সাইনাস থাকবে, এখানে কিছু ম্যাস্টয়েড এয়ার সেল থাকে, আর এইটা হচ্ছে ম্যাস্টয়েড সাইনাস। তো ম্যাস্টয়েড সাইনাসটা ওপেন করে কোথায়? ইন দ্য মিডল এয়ার ফ্রম দ্য পোস্টেরিয়র ওয়াল। তাহলে পোস্টেরিয়র ওয়ালে কী থাকবে? একটা ক্যানেল থাকবে, এটাকে বলা হয় এডিটাস ফর দ্য ম্যাস্টয়েড অ্যান্ট্রাম। এটা হচ্ছে ম্যাস্টয়েড অ্যান্ট্রাম, এটা হচ্ছে ম্যাস্টয়েড এয়ার সেলস, আর এটা হচ্ছে ম্যাস্টয়েড বোনস। আর এখানে আছে হচ্ছে এক্সটার্নাল লেয়ার, এখানে হচ্ছে এক্সটার্নাল লেয়ার আছে। আচ্ছা, তাহলে এটা যদি বেসিক অ্যানাটমি যদি আমরা জানি, তাহলে এই জিনিসটাকে আর যদি এদিক থেকে চিন্তা করি, এটা হচ্ছে আইয়ের উপরে কী আছে? এটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র ক্রেনিয়াল ফসা, এটা হচ্ছে মিডিল ক্রেনিয়াল ফসা, এটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র ক্রেনিয়াল ফসা। তাহলে এয়ারের অবস্থানটা হচ্ছে মিডিল ক্রেনিয়াল ফসাতে। এখন আমি এই ভিউটাই যদি আমি সুপিরিয়র থেকে দেখি, অর্থাৎ একটু উপর থেকে দেখি, তাহলে কী পাবো? আমি স্কাল্পের এতটুকু কেটে ফেলছি, উপর থেকে যদি ভিউটা দেখি সুপিরিয়র ভিউ, তাহলে এটা হচ্ছে সামনের দিকে, এটা হচ্ছে নোজ, দুই পাশে দুইটা এয়ার, এখানে একটা এয়ার, এখানে একটা এয়ার, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে কি? এটা হচ্ছে এখানে থাকবে হচ্ছে পিটুইটারি গ্ল্যান্ড, এটা হচ্ছে পিটুইটারি গ্ল্যান্ড, এটা হচ্ছে সেলা টর্সিকা, এখানে পিটুইটারি গ্ল্যান্ড থাকবে। এটা হচ্ছে ক্রিস্টা গ্যালি, সামনের দিকে থাকবে ক্রিস্টা গ্যালি অ্যান্ড কিব্রিফর্ম প্লেট। এটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র ক্রেনিয়াল ফসা, এটা হচ্ছে মিডল ক্রেনিয়াল ফসা, এটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র ক্রেনিয়াল ফসা। আর এটা হচ্ছে ফোরামেন ম্যাগনাম, পেছনের দিকে কিছু হেয়ার দিয়ে দিছি, যাই হোক। আচ্ছা, এখন হচ্ছে এটা হচ্ছে কি? এটা হচ্ছে ইন্টারনাল অ্যাকুস্টিক মিয়েটাস। সো এদিক দিয়ে কিছু নার্ভ গেছে, যেমন 8th নার্ভ, তো নার্ভ গেছে, 7th নার্ভ, 8th নার্ভের দিক দিয়ে গেছে। তো আমরা একটু এয়ারের ডিটেলসটা দেখি এখন উপর থেকে। তাহলে এয়ারটার অবস্থা হচ্ছে মিডল ক্রেনিয়াল ফসাতে, আমরা আগেও বলছিলাম মিডল ক্রেনিয়াল ফসাতে। তাহলে মিডল ক্রেনিয়াল ফসার এখানে কি থাকবে? এটা হচ্ছে এক্সটার্নাল লেয়ার, পুরোটা হচ্ছে পিট্রাস পার্ট অফ দ্য টেম্পোরাল বোন, টেম্পোরাল বোনের পিট্রাস পার্টে এটা থাকবে, ঠিক আছে? তাহলে এটা হচ্ছে কি? এটা হচ্ছে এক্সটার্নাল লেয়ার, এরপর হচ্ছে এক্সটার্নাল অডিটরি ক্যানেল, এরপরে মিডল লেয়ার, ঠিক আছে? মিডল লেয়ারের সামনে থেকে দুইটা বের হয়েছে, একটা হচ্ছে অডিটরি অ্যাকুস্টিক ইউস্টেশিয়ান টিউব, একটা হচ্ছে একটা ক্যানেল গেছে, এগুলো পরে আসবো। সো পোস্টেরিয়র ওয়ালে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র ওয়ালের একটা অ্যাডিটাস থাকবে, অর্থাৎ একটা হোল থাকবে। কিসের জন্য? দিস ইজ দ্য অ্যাডিটাস ফর দ্য ম্যাস্টয়েড অ্যান্ট্রাম। তো এখানে ম্যাস্টয়েড সাইনাস আছে অ্যান্ড ম্যাস্টয়েড এয়ার সেল আছে। তাহলে এখন যে জিনিসটা দেখবো সেটা হচ্ছে ম্যাস্টয়েডাইটিসটা কি? এখানে হচ্ছে আর কি, এটা হচ্ছে ম্যাস্টয়েড এয়ার সেল, এখানে কি আছে? এখানে হচ্ছে ম্যাস্টয়েড বোন, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে ম্যাস্টয়েড বোন, ইনওয়ার্ডে এরকম ম্যাস্টয়েড সাইনাসে ম্যাস্টয়েড এয়ার সেল থাকে। তাহলে এখানকার যে জিনিসটা আমাদের টপিক হচ্ছে ম্যাস্টয়েডাইটিস। ম্যাস্টয়েডাইটিসটা হচ্ছে ইট ইজ দ্য অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন অফ দ্য, এখানে যে মিউকোসা থাকে এই মিউকোসাতে অ্যাকিউট ইনফ্লামেশনস হবে। তাহলে ইট ইজ দ্য অ্যাকিউট ইনফ্লামেশনস অফ দ্য মিউকোসা অফ দ্য ম্যাস্টয়েড অ্যান্ট্রাম অ্যান্ড ম্যাস্টয়েড এয়ার সেল। তাহলে এখানে হচ্ছে কী হবে? এখানে হচ্ছে ইনফ্লামেশনস হবে।
যখন এখানে অ্যাকিউট ইনফ্ল্যামেশন হবে তাহলে কী হবে, এখান থেকে কিছু ডিসচার্জ হবে, তাহলে এখান থেকে কিছু কী হবে, ডিসচার্জ বেরোবে, এখান থেকে কিছু এরকম ডিসচার্জ লিকিং হবে, তাহলে এখানে কিছু লিক হলো, ফ্লুইড লিক হলো, ঠিক আছে। আচ্ছা, যখন এখান থেকে ফ্লুইড লিক হবে তাহলে কী হবে, এখানে মিডল লেয়ারে কী করবে, মিডল লেয়ারে একটা ইনফেকশন তৈরি করবে, তাহলে এখানে ফ্লুইড থাকবে, তাহলে এই ডিসচার্জটাকে বলা হচ্ছে অটোরিয়া, ডিসচার্জটাকে কী বলা হচ্ছে, অটোরিয়া। অটোরিয়ার ফলে কী হবে, এখানে হচ্ছে ফ্লুইড কালেকশন হবে, ঠিক আছে। তাহলে মিডল লেয়ারে ইনফেকশন হবে এবং ফ্লুইড কালেকশন হবে, এর ফলে এখান থেকে যে এয়ারটা আসবে সেই এয়ারটা এখানে কন্ডাকশন ঠিক মতো হবে না, কজ মিডল লেয়ারে এয়ার থাকার কথা ছিল, বাট মিডল লেয়ারে এখন ফ্লুইড কালেকশন আছে, তাহলে এখানে কন্ডাকটিভ ডিফনেস হবে। এরপরে মিডিয়ালি কী আছে, মিডিয়ালি আছে টিম্প্যানিক মেমব্রেন। সো এই ফ্লুইডগুলো কী করবে, টিম্প্যানিক মেমব্রেনকে রাপচার করবে, ঠিক আছে। টিম্প্যানিক মেমব্রেনকে যখন রাপচার করবে তখন টিম্প্যানিক মেমব্রেনটা কী হবে, পারফোরেশন হবে, টিম্প্যানিক মেমব্রেন পারফোরেশন হবে, টিম্প্যানিক পারফোরেশন এদিক দিয়ে ফ্লুইড রিলিজ হবে, ঠিক আছে। তাহলে শুরু হয়েছিল এখান থেকে। আচ্ছা, আর কী হবে, এখানে যখন ইনফেকশন হবে তখন এখানকার যে বোনসটা আছে এই বোনসটা কী হবে, টেন্ডারনেস হবে, যদি এখানে চাপ দিই তাহলে বোন টেন্ডারনেস হবে। বোন টেন্ডারনেসের সাথে সাথে আরেকটা ইম্পর্ট্যান্ট যে ফিচারটা আছে সেটা হচ্ছে বোন ইরোশন হবে, বোন টেন্ডারসন অ্যান্ড বোন ইরোশন। যখন এখান থেকে বোন কিছুটা ইরোশন হবে তখন এই যে পোস্টেরিয়র অরিকুলার যে ফোল্ডটা ছিল স্কিনের যে পোস্টেরিয়র অরিকুলার যে গ্রুপটা ছিল এই গ্রুপটা কী হবে, আরও ডিপেন্ড হয়ে যাবে, মানে ডিপ হয়ে যাবে, ঠিক আছে। কারণ যেহেতু বোন ইরোশন হয়েছে তাহলে পোস্টেরিয়র অরিকুলার যে গ্রুপটা আছে সেটা হচ্ছে ডিপেন্ড হবে। আর যদি আমরা এক্স রে করি তাহলে এক্সরেতে আমরা বোন ইরোশন পাবো। তো এই হচ্ছে ম্যাস্টয়েডাইটিস রিলেটেড কিছু কথাবার্তা এবং হচ্ছে মেইন অ্যানাটমি। এখন আমরা দেখি যে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ফারাঙ্কেলস অ্যান্ড ম্যাস্টয়েডাইটিস। সো ফারাঙ্কেলস অ্যান্ড ম্যাস্টয়েডাইটিস, ফার্স্ট আমরা ডেফিনেশনটা দেখি। হোয়াট ইজ ফারাঙ্কেল আমরা তো জানি, ইট ইজ দ্য স্টাফাইলোকক্কাল ইনফেকশন অফ দ্য হেয়ার ফলিকলস ইন দ্য কার্টিলেজিনাস পার্ট অফ দ্য এক্সটার্নাল অডিটরি ক্যানাল। বাস, ম্যাস্টয়েডাইটিসটাকে একটু আগে আমরা দেখছি, ইট ইজ দ্য অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন অফ দ্য মিউকোসা অফ দ্য ম্যাস্টয়েডেন্টাম অ্যান্ড এয়ার সেলস। গেল। এবার ম্যাস্টয়েডাইটিস রিলেটেড কিছু জিনিস থাকবে, যেমন হচ্ছে ম্যাস্টয়েডাইটিসে কী হবে, ফার্স্ট হচ্ছে হিস্টোরি অফ অটোরিয়া, তাহলে এখানে প্রেজেন্ট এখানে অ্যাবসেন্ট। তারপর হচ্ছে টিম্প্যানিক মেমব্রেনের কথা যদি চিন্তা করি তাহলে হচ্ছে এখান থেকে যে ফ্লুইডটা আসবে সেটা কী করবে, এভিডেন্স অফ দ্য মিডিল লেয়ার ইনফেকশনস অ্যান্ড টিম্প্যানিক মেমব্রেনে পারফোরেশনস হবে, বাট এখানে টিম্প্যানিক মেমব্রেন নর্মাল থাকবে। তারপর হচ্ছে কি, যেহেতু ফ্লুইড কালেকশন আছে তাহলে এখানে কন্ডাকটিভ ডিফনেস থাকবে, এখানে অ্যাবসেন্ট থাকবে। তারপর হচ্ছে মাস্টয়েড টেন্ডারনেস, যেহেতু ইনফেকশন হয়েছে তাহলে ওখানে মাস্টয়েড বোনে যেহেতু ইনফ্লামেশন আছে তাহলে মাস্টয়েডের টেন্ডারনেস প্রেজেন্ট, এখানে হচ্ছে অ্যাবসেন্ট। এরপর হচ্ছে এক্সরে, যদি আমরা এক্সরে করি তাহলে এখানে কী পাবো, বোন ইরোশন পাবো, মাস্টয়েড বোন এখানে একটা ইরোশন পাবো, তাহলে ইরোশন পাবো, এখানে পাবো না, তাহলে নর্মাল। এবার পোস্ট অরিকুলার গ্রুপ, যেটা পোস্ট অরিকুলার গ্রুপ এখানে কী হবে, ডিপেন্ড হবে, যেহেতু বোন ইরোশন হয়েছে ডিপেন্ড হবে। আর ফারাঙ্কেল, যেহেতু ফারাঙ্কেল কি হচ্ছে স্টাফাইলোকক্কাল ইনফেকশন, তাহলে এগুলো হচ্ছে ফারাঙ্কেলের পয়েন্টস ইম্পর্টেন্ট। তো ফারাঙ্কেলের ক্ষেত্রে কী হবে, পোস্টেরিয়র অরিকুলার গ্রুপটা অবলিটারেটেড হয়ে যাবে, কারণ যেহেতু পোস্টেরিয়র ওয়ালে কী হবে, ফারাঙ্কেলস হয়েছে, ইনফেকশন হয়েছে, তাহলে এটা হচ্ছে অবলিটারেটেড হবে। এছাড়া ফারাঙ্কেলে কী থাকবে, সিভিয়ার এয়ারেক থাকবে, আমরা জানি হচ্ছে সিভিয়ার এয়ারেক ফারাঙ্কেলে, তাহলে এখানে মোর অ্যাকিউট, আর হচ্ছে লেস অ্যাকিউট। এখানে এয়ারেক থাকবে বাট অতটা মোর অ্যাকিউট না, বাট এখানে সিভিয়ার এয়ার পেন হবে ফারাঙ্কেলের। এছাড়া ফারাঙ্কেলে আর কি থাকবে, টেন্ডারনেস অফ দ্য ট্র্যাগাস, আমরা জানি কি ফারাঙ্কেলটা কোথায় হয়, ফারাঙ্কেলটা হচ্ছে কার্টিলেজিনাস পার্ট অফ দ্য এক্সটার্নাল লেয়ার, তো এখানে ট্র্যাগাসে টেন্ডারনেসটা পাবো। আর এটা টেন্ডারনেস কোথায় পাবো, মাস্টয়েড বোনে টেন্ডারনেসটা পাবো। এরপরে ক্যানেলের কথা চিন্তা করলে, যেহেতু এখানে একটা আমরা তো জানি যে কার্টিলেজিনাস পার্টে ইনফ্লামেশন হয়েছে, তাহলে ক্যানেলটা অবভিয়াসলি স্টেনোসড হবে যাবে, বাট এখানে ক্যানেলে নট স্টেনোস বা নর্মালি থাকবে। আর ফিস্টুলাটা যেটা হয় সেটা হচ্ছে মাস্টয়েডাইটিসের ফিস্টুলাটা কোথায় ফর্মেশন হবে, অবভিয়াসলি পোস্টেরিয়র ওয়ালে, কারণ পেছনে আছে মাস্টয়েড বোন, তা তো পোস্টেরিয়র ওয়ালে থাকবে। আর এখানকার ফারাঙ্কেলের যে ফিস্টুলা সেটা হচ্ছে ইন দ্য কার্টিলেজিনাস পার্ট অফ দ্য ইয়ার্স। তাহলে এই ছিল মোটামুটি ফারাঙ্কেল অ্যান্ড মাস্টয়েডাইটিসের ডিফারেন্স। সো ফ্রেন্ডস, আজকের মতো এখানেই, থ্যাংক ইউ অল।